Namaste students. Today we move on to objectives of internal check. Yes, first we understand what do you mean by internal check. Internal check means here the company staff internally audit the books of accounts, or that is a routine the works, rotate the works from one person to another person. Here throughout the year only one person is not doing any work. Here the works are transferred on the basis of their qualification or skills, efficient, etc. The objectives of internal ಅಂದರೆ ತಪಾಸಣೆ, ಒಳಗಿನ ತಪಾಸಣೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಹೇಳಿದರೆ. Objectives of internal checks are: point number 1, early detection of errors and frauds. Point number 2, minimizations of errors and frauds. Point number 3, division of work. Point number 4, fixation of responsibility. And point number 5, reliability of accounts. First we move on to point number 1, that is early detection of errors and frauds. Here in case of internal check, the main objectives of internal check is to detect and prevent the occurrence of errors and frauds early. ಅಂದರೆ ಇದರ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶನೇ ಎರರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಡ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಈಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಎಟ್ ಆ್ಯನ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಎರರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಚೆಕ್ಡ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವರ್ಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಚೆಕ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಎರರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ errors and frauds. This is the one of the objectives, that is detect the prevention and errors of frauds. Point number 2, minimization of errors and frauds. Point number 1, detection of errors and frauds. Point number 2, minimization of errors and frauds. It is one of the primary objectives of internal check, as the work performed by each individual is checked by another person. Listen here, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವರ್ಕನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ವರ್ಕ್ performed by one person and checked by another person. There is a check on the work. Here check on the work of dishonest person. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಬೈ ಎನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಸಾನೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಸ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್? There is a check on the work of dishonest person. Hence, the possibility of errors and frauds are minimized and a greater extent. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎರರ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ frauds. Point number 3, that is the division of work. Internal check provides a proper division of work based upon their that is a personal skill, ability, specialization and effectiveness. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
Now, on the basis of their every person's skills, abilities, specialization, effectiveness, qualities, or ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್? ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಓನ್ಲಿ ದ responsible person. Same way here also, when the division of the work, then automatically it provides that internal check. Why? Because here each person has his own skills, ability or specialization. So now the division of work on the basis of their qualification, skills, ability, etc. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ, ಎರರ್ಸ್, ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬರ್ಡನ್ ಒಬ್ಬರ ತಲೆಗೆ ಹಾಕುವ ಬರ್ಡನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಅವರೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ರಜೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿ, ಅವರೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ, ಅವರೇ ಪೇಪರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಆಫೀಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಸ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾರಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರಜೆನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್? ನಾನೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಒಂದು ಪರ್ಸನಿಗೆ ವರ್ಕನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸೈನ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಎಸೈನ್ಡ್ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ ಹಿಮ್. he or she will held responsible for any errors and frauds which take place. ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ನೋ what is expected from his or her, and he or she will be held responsible for any errors or frauds which take place in it. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎರರ್ಸ್ ಆದರೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ? ಆ ಪರ್ಸನ್ನೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇದು ಎಲ್ಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಕ್ಲೀನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ ಇರ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದು ವರ್ಕನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ವರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ವರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಗ ಆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಇದು ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಬರೋದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಹೀಸ್ will be held responsible for any errors and frauds which take place in it. So internal check provides for clean determination of responsibilities. Next point, that is the reliability of records. Reliability ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಅಥವಾ ಟ್ರುತ್ etc. The system ensures that the books of accounts and other records maintained provides reliability source of information. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಂಬ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್?
ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವ ಬುಕ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲಯಬಲ್ ಆರ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್. ಇಸ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್? Same here also. This is also one of the objectives of the internal check, that is the reliability of accounts. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎನ್ಶೂರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎನ್ಶೂರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, early detection of errors and frauds. Second point, minimizations of errors and frauds. Point number 3, division of work. Point number 4, fixation of responsibility. Point number 5, reliabilities of records. Yes, these are the these are the